Om Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Today we have assembled here in the Shivananda Hall of the Ramakrishna Mission Institute of Culture to observe the Sukhnandan Bhagat Memorial Lecture, and the lecture would be delivered by Srimati Malubika Roy. She is a poet, author and a critic as well. She would be speaking on poetry. বাংলাতে হয়তো মিশিয়ে বলবেন বিষয় কবিতা বিশ্বব্যাপী ঐক্যতান. So as the customary of the institute, at the very outset I would read out a brief life sketch of late Mrs. Sukhnandan Bhagat. Born on the 24th June 1910, Sukhnandan Bhagat was the eldest of 6 children of her father Dewan Dinanath, who served as minister in the then state of Mandi in Himachal Pradesh, later in Patiala in the Punjab, and then in Indore in the central province. In her childhood, she went to a convent school in Mehau. She was brought up in a protected and conservative manner under the care of her mother in the luxury of the erstwhile princely states. At the early age of 15, she was married to Sri Madan Gopal Bhagat of Lahore. Sukhnandan Bhagat was a traditional housewife with a liberal outlook. She was a loving mother to her children. She and her husband started life under very difficult circumstances. They both faced hardships and problems in their early age. Sukhnandan Bhagat stood by her husband with fortitude and with great love and affection. She was a lady of that generation when husband and family got the prime consideration. She helped her husband in raising their own family. She also extended constant support to her husband, who afterwards achieved great success. Sukhnandan Bhagat's affection for the parents' family, consisting of her brothers and sisters, was great. Being the eldest, she was much loved and greatly respected by them. She brought warmth and affection to her parents, sisters and brothers. Although she did not receive formal education, she was liberal in her views. A woman of strict discipline, her personality held many in awe. Her loved ones will always remember her twinkling blue eyes, her ready wit and humor. Till last day of her life, she remained a lady. She used to enjoy traveling and had visited Europe, UK and USA with her husband. She was broad-minded and large-hearted and helped not only her loved ones but also the needy and less fortunates. Sukhnandan Bhagat and her parents followed the Sikh religion throughout her life. She had a prayer room at home. She regularly observed all the religious festivals and always followed the teaching of Guru Nanak Ji. Her great faith helped her particularly during the time of crisis. Her devotion was a source of peace and comfort. This memorial lecture has been arranged under the Sukhnandan Bhagat endowment, which is instituted by late Sri G.K. Bhagat in the loving memory of his mother. So, as we all know, today this lecture would be delivered by Srimati Malubika Roy, and we are also very fortunate to have Srimati Debjani Mitra with us on the stage. She is a professor of the IIT Dhanbad, so she would also be helping Srimati Rai in delivering the lecture, probably with the computer part, if I am not wrong, with the lecture as well. Okay. Okay, without further ado, may I request her to deliver today's lecture on Kobita Bishwabyapi Oikotan. Thank you. Namaskar. আমাদের আজকের অনুষ্ঠান বিশ্বব্যাপী ঐক্যতান শুরু করছি আমরা সরস্বতী বন্দনা দিয়ে। আমি ইনভাইট করব মৌমিতা সেন স্টেজে এসে আমাদেরকে গানটা শোনাবেন।
কর্ড রেডি আছে, আপনি চলে আসুন। চালিয়েছি। जय जय देवी चराचर सारे, कुछ जुग शोभित मुक्ताहारे, वीणारंजित पुस्तक हस्ते, भगवती भारती देवी नमस्ते, भगवती भारती देवी नमस्ते। নমস্কার ও শুভ সন্ধ্যা। আমরা আজকে অনুষ্ঠান শুরু করছি কবিতা বিশ্বব্যাপী ঐকতান। প্রস্তাবনায় শ্রীমতী মালবিকা রায়চৌধুরী, উনি একজন লেখিকা, কবি ও অনুবাদক। আমি ওনাকে অনুরোধ করছি উনি একটা ছোট্ট কবিতা দিয়ে, কেন কবিতার কোনো আলাদা করে পরিভাষা হয় না, এমন জিনিস গানের মতনই, ভাষা আলাদা হলেও সেখানে এমন এক ভাবনা বা ছন্দ শব্দ সব কিছুর থাকে, যাতে সেটা এই একমাত্র জিনিস যেটা পুরো পৃথিবীকে কিন্তু একজোটে মানে যুক্ত করতে চায়। আমাদের থিমটা সেটাই, যে এর মধ্যে এমন একটা শক্তি রয়েছে এটা আমরা কিছুটা হয়তো আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরে যুগ যুগ ধরে যে কবিরা আছে তাদের প্রতি একটা সম্মান জানানো হবে। নমস্কার। আমি অনুরোধ করব মালাদিকে স্টার্ট করবে। নমস্কার। আজ আমাদের কবিতার আসর শুরু হবে একটি কবিতা দিয়ে, যা আমাদের মনে অন্তহীন ঘরে ফিরে আসার আকুতি জাগায়। যে যেখানেই আছি ফিরে আসতে চাই আমাদের আপন ঘরে, অথচ দিগ্ভ্রান্ত হয়ে যাই, পথ খুঁজে পাই না। যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় কেন জীবনানন্দ দাশের কবিতা আপনার এত প্রিয়, বলবো জীবনানন্দ দাশ আমাদের প্রেম ঘটিয়েছেন প্রকৃতির সাথে, মাঠের সাথে, ঘাসের সাথে, নদীর সাথে, রাতের সাথে। বাংলার মাঠঘাটকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ। বিষণ্ণতার রূপ যে এত মায়াবী, জীবনানন্দ না পড়লে জানা হতো না। জীবনানন্দ দাশের কবিতা আবার আসিব ফিরে। আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়, হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে, হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে। কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়,
হয়তোবা হাঁস হব, কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়। সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে। আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে। জলাঙ্গির ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এই সবুজ করুণ ডাঙায়। আমাদের আজকের আলোচনা বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন গঠনের কবিতার ভূমিকা নিয়ে। বাংলা কবিতার ওপরে ইংরেজি, পারসিক ও জাপানি কবিতার প্রভাব আমাদের আলোচনার একটি বিশেষ অঙ্গ। তাই কিছু কিছু টার্মস, কিছু কোটস, কিছু কথা ইংরেজিতেও এসে যাবে, আশা করি আপনারা মার্জনা করে দেবেন। প্রথমেই আমি কবিতা বিভিন্ন মানুষের কাছে, বিভিন্ন কবির কাছে তার কী রূপ সে নিয়ে কয়েকটি কোট, ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা বলবো। পৃথিবী বিখ্যাত কবিদের কলম থেকে কোটগুলি এসেছে, তার অনেকগুলি ইংরেজি, কিন্তু অসাধারণ। The definition of poetry has been eloquently expressed by many renowned authors. William Wordsworth. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. P.B. Shelley এই কোটটাও খুবই সুন্দর। Poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world and makes familiar objects be as if they were not familiar. জন কিটস বলেছেন, Poetry should surprise by a fine excess and not by singularity. It should strike the reader as a wording of his own highest thoughts and appear almost a remembrance. T.S. Eliot, poetry is not turning loose of emotion, but an escape from emotion. It is not the expression of personality, but an escape from personality. Samuel Taylor Coleridge বলেছেন, Poetry, the best words in the best order. রবার্ট ফ্রস্টেরও এই কোটেশনটি অসাধারণ। Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words. কোন কোটটি আপনাদের মন কেড়ে নিল? আমারটা বলবো, P.B. Shelley. What about you, Debjani? এমনিতে তো পোয়েট্রির কোটস আপনারা অনেক পাবেন ইন্টারনেটে, কিন্তু একটা মানে সমসাময়িক দেখা যায় আমার সালমান রাশদির এই কোটটা বেশ ভালো লাগে, কেন এটার মধ্যে এমন একটা জিনিস রয়েছে যেটাতে কবিতার যে ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা কিন্তু অনেক কিছুকেই বদলে দিতে পারে। মনে হয় শুধু কয়েকটা শব্দ, A poet's work is to name the unamiable, to point at frauds, to take sides, start arguments, shape the world and stop it going to sleep. সালমান রাশদির এই কথা, এটা আমাদের চেতনাকে যে জাগিয়ে রাখতে পারে, কিছু না শুধু একটি কলমের সাহায্যে। আপনারা তো জানেনই কোর্স যে পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান দ্য সোর্ড। তো কবিতার মতো আপনারা দেখে নেবেন ইতিহাসে বড় বড় কবিতার অন্যভাবে অবদান রয়েছে যে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাতে। পোয়েট্রি ইজ মিউজিক, পোয়েট্রি ইজ পেন্টিং, পোয়েট্রি ইজ পিস। আর সত্যি কথা বলতে যদি সত্যিকারের সৌন্দর্য, শব্দের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে, সে কবিতা সেটা ধরে ফেলতে পারে। আজ আমরা সবাই এখানে একত্র হয়েছি স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ এবং শ্রীযুক্ত সায়ক চক্রবর্তী কৃপা করে আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন সাহিত্যপ্রেমীদের সঙ্গে শেয়ার করার, বাংলা ও ইংরেজি কবিতার পোয়েটিক ফর্মস নিয়ে আলোচনা করার। আমি মালবিকা রায় চৌধুরী, প্রাক্তন শিক্ষিকা, কানাডার টরন্টো থেকে এসেছি, এবং আমার সঙ্গে আছেন দেবযানী মিত্র, ধানবাদ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপিকা ও কবি। আমার সঙ্গে আছেন মৌমিতা সেন, কলকাতার প্রখ্যাত গায়িকা ও আমার অনলাইন সঙ্গীত শিক্ষিকা। There are lots of different poetic forms which come in all sorts of shapes and sizes. From the compact haiku to the novel-length epic, from the freedom of free verse to the strictness of the sestina, these different formats each serve their own purpose. আমরা আজ আপনাদের কাছে উপস্থিত করব বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের বিশিষ্ট কবিদের কিছু অসাধারণ কবিতা, এবং বুঝতে চেষ্টা করব কবিতার আকার, স্ট্রাকচার কত বিভিন্ন রকমের হতে পারে
এবং সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্য কিভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করেছে, এক ভাষা কিভাবে আরেক ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা দুই সাহিত্য থেকে বিখ্যাত কিছু কবিতা পড়ব এবং তাদের গঠন ও বিষয়বস্তু বুঝতে চেষ্টা করব। জাপানি কবিতার হাইকু এবং ট্যাঙ্কা ইংরেজি সাহিত্যে খুবই জনপ্রিয়, বিশিষ্ট জায়গা করে নিয়েছে বাংলা কবিতার জগতেও। আমরা এই দুটো কবিতার আকার নিয়েও আলোচনা করতে উৎসাহী। আমি বাংলা স্কুলের ছাত্রী। আমার প্রথম শিক্ষা শুরু হয়েছে মাতৃভাষা দিয়েই, কিন্তু পরবর্তীকালে আমি ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ অনুভব করি এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ইংরেজি নিয়ে পড়াশুনো করি। সে কারণে আমি যখন কানাডাতে স্কুলে পড়াতে শুরু করি আমি ইংরেজিই পড়িয়েছি। তবে বাংলা পড়ানোর একটা সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, প্রতি শনিবার একটি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে বাংলা পড়ানোর। মাতৃভাষাকে পৃথিবীর সামনে নিয়ে আসার সেই সুযোগ আমি ছাড়িনি। কানাডাতে জন্ম 11-12-এর ছাত্রছাত্রীদেরকে বাংলা পড়তে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছি। বাংলা ভাষা পড়াতে গেলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প ও কবিতা সর্বপ্রথমে আমাদের মনে এবং সিলেবাসে আসে, কিন্তু খুব আনন্দের সঙ্গে তাদের সামনে আমি কবি সুকুমার রায়ের হাস্যরসাত্মক কবিতাও তুলে ধরতে পেরেছিলাম। ওই অভিজ্ঞতাকে আমি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি। প্রায় 25 বছর ইংরেজি ভাষার শিক্ষিকা হিসেবে কাজ করার পরে একটা সময় পেলাম যখন নিজেকে সৃজনশীল দিকে কাজে লাগানোর মানসিক প্রস্তুতি ও সুযোগ এলো। তখন শুরু হলো একটি নতুন জীবন, একটি নতুন যাত্রা। যেহেতু বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায় আমার মোটামুটি একই রকমের আগ্রহ, আমি দুই ভাষাতেই কবিতা ও গল্প লিখি ও আবৃত্তি করি। এখানে আপনাদেরকে শোনাবো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি অসাধারণ কবিতার আমার আবৃত্তি, বাঁশিওয়ালা। এটা অডিও রেকর্ডিং। ওগো বাঁশিওয়ালা, বাজাও তোমার বাঁশি, শুনি আমার নতুন নাম, এই বলে তোমাকে প্রথম চিঠি লিখেছি, মনে আছে তো? আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে। সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেননি আমাকে মানুষ করে গড়তে, রেখেছেন আধা আধি করে। অন্তরে বাহিরে মিল হয়নি সে কালে আর আজকের কালে, মিল হয়নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে, মিল হয়নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়। আমাকে তুলে দেননি এ যুগের পাড়ানি নৌকোয়, চলা আটক করে ফেলে রেখেছেন কালো স্রোতের ওপারে বালুডাঙায়। সেখান থেকে দেখি প্রখর আলোয় ঝাপসা দূরের জগৎ। বিনা কারণে কাঙাল মন অধীর হয়ে ওঠে, দুই হাত বাড়িয়ে দিই, নাগাল পাইনি কিছুই কোনো দিকে। বেলা তো কাটে না, বসে থাকি জোয়ার জলের দিকে চেয়ে। ভেসে যায় মুক্তিপাড়ের খেয়া, ভেসে যায় ধনপতির ডিঙা, ভেসে যায় চলতি বেলার আলো ছায়া। এমন সময় বাজে তোমার বাঁশি, ভরা জীবনের সুরে মরা দিনের নারীর মধ্যে দবদবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ। কি বাজাও তুমি, জানিনি সে সুর জাগায় কার মনে কি ব্যথা। বুঝি বাজাও পঞ্চম রাগে দক্ষিণ হাওয়ার নবযৌবনের ভাটিয়ারি। শুনতে শুনতে নিজেকে মনে হয় যে ছিল পাহাড়তুলির ঝিরঝিরে নদী, তার বুকে হঠাৎ উঠেছে ঘনিয়ে শ্রাবণের বাদল রাত্রি। সকালে উঠে দেখা যায় পাড়ি গেছে ভেসে, একগুঁয়ে পাথরগুলোকে ঠেলা দিচ্ছে অসহ্য স্রোতের ঘূর্ণি মাতন। আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর, ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক, পাঁজরের উপরে আছাড় খাওয়া মরণ সাগরের ডাক, ঘরের শিকল নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক,
যেন হাঁক দিয়ে আসে অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি, ছিনিয়ে নেবে, ভাসিয়ে দেবে বুঝি। অঙ্গে অঙ্গে পাক দিয়ে ওঠে কালবৈশাখীর ঘূর্ণি মার খাওয়া অরণ্যের বকুনি। ডানা দেয়নি বিধাতা, তোমার গান দিয়েছে আমার স্বপ্নে ঝোড়ো আকাশে পুরো প্রাণের পাগলামি। ঘরে কাজ করি শান্ত হয়ে, সবাই বলে ভালো, তারা দেখে আমার ইচ্ছার নেই জোর। সারা নেই লোভের, ঝাপট লাগে মাথার উপর ধুলোয় লুটোই মাথা। দুরন্ত ঠেলায় নিষেধের পাহারা কাঁধ করে ফেলি, নেই এমন বুকের পাটা। কঠিন করে জানি নে ভালোবাসতে, কাঁদতে শুধু জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে। বাঁশিওয়ালা বেজে ওঠে তোমার বাঁশি, ডাক পড়ে অমর্ত্য লোকে, সেখানে আপন গরিমায় উপরে উঠেছে আমার মাথা। সেখানে কুয়াশার পর্দা ছেঁড়া তরুণ সূর্য আমার জীবন। সেখানে আগুনের ডানা মেলে দেয় আমার বারণ না মানা আগ্রহ। উড়ে চলে অজানা শূন্য পথে, প্রথম ক্ষুধায় অস্থির গরুরের মতো। জেগে ওঠে বিদ্রোহিণী তীক্ষ্ণ চোখের আড়ে জানায় ঘৃণা। চারদিকে ভীরুর ভিড়কে কৃষ্ণ কুটিলের কাপুরুষতাকে। বাঁশিওয়ালা, হয়তো আমাকে দেখতে চেয়েছ তুমি, জানি নে ঠিক জায়গাটি কোথায়, ঠিক সময় কখন, চিনবে কেমন করে। দোসর হারা আষাঢ়ের ঝিল্লি ঝানক রাত্রে সেই নারী তো ছায়ারূপে গেছে তোমার অভিসারে চোখ এড়ানো পথে। সেই অজানাকে কত বসন্তে পরিয়েছ ছন্দের মালা, শুকোবে না তার ফুল। তোমার ডাক শুনে একদিন ঘর পোষা নির্জীব মেয়ে অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এলো ঘোমটা খসা নারী। যেন সে হঠাৎ গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির চমক লাগালো তোমাকেই। সে নামবে না গানের আসন থেকে, সে লিখবে তোমাকে চিঠি রাগিনীর আবছায়ায় বসে। তুমি জানবে না তার ঠিকানা। ওগো বাঁশিওয়ালা, সে থাক তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে। আমরা ইংরেজি পোয়েটিক ফর্মস নিয়ে যতটুকু শিখতে পেরেছি তাতে দেখলাম ইংরেজিতে প্রায় 100 অনেক বেশি ওপরে গঠন ও আকার চালু আছে। প্রতিটি আকারের স্পেসিফিক নিয়ম আছে লাইনের সংখ্যা এবং সিলেবল কাউন্ট নিয়ে। তার মানে কবিতাটি কত লাইনের হবে এবং প্রতিটি লাইনে কটি সিলেবল থাকবে। তাছাড়া স্ট্যান্ডাগুলোরও ভেরিয়েশন হয়, 2 লাইনের কাপলেট, 4 লাইনের কোয়াট্রেন বা নিয়ম ছাড়া ফ্রি ভার্সে আবেগের প্রকাশ করা যায়। আপনারা সকলেই জানেন যে কোনো সাহিত্যে কবিতার 2 ব্রড ক্যাটাগরি হতে পারে, রাইমিং বা ছন্দবদ্ধ অ্যান্ড ফ্রি ভার্স। আমি নিজে ফ্রি ভার্সের অত্যন্ত ভক্ত। ফ্রি ভার্স লিখতে পছন্দ করি কারণ লাইন, সিলেবল এসবের বাধ্যবাধকতা না থাকাতে মনের ভাব কবিতার শব্দে যেন নদীর জলের মতো বয়ে যায়। কিন্তু রাইমিং, যেটা কবিতার প্রাণ, কবিতা বলতে অনেকে ছন্দবদ্ধ কবিতাই বোঝেন। তাই বিভিন্ন ধরনের রাইমিং প্যাটার্ন বোঝাও কবিতা অ্যাপ্রিসিয়েট করার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। আমি এবং দেবযানী আমরা দুজনেই একটি পোয়েট্রি সাইটের মেম্বার, তাই দুজনেই নানা ফর্মে কবিতা লিখি, পোস্ট করি ও প্রতিযোগিতায় যোগদান করি। দুজনেরই অন্য প্রফেশন ছিল ও আছে, কিন্তু তার মধ্যে কবিতা আমাদেরকে আনন্দ দেয়, শান্তি দেয়, প্রেরণা দেয়। কবিতার মাধ্যমে এই সাইটের কবিরা একে অপরকে উৎসাহিত করি, অনুপ্রাণিত করি, জীবনের প্রতি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করি। আমাদের দুজনের একটি কোলাবোরেশন হলো, আমি বাংলায় কিছু কবিতা লিখেছি আর দেবযানী তার কিছু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছে।
আজ প্রথমে আমরা আলোচনা করব পোয়েটিক ফর্মগুলোর নাম ও নিয়মগুলো নিয়ে। দুই সাহিত্য থেকে কিছু উদাহরণ দেব। প্রথমে রাইমিং কবিতা নিয়ে আলোচনা করব, তারপরে ফ্রি ভার্স। কবিতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্যাটাগরিগুলোর নাম বলি। সবচেয়ে প্রথমে মনে আসে এপিক, লিরিক, ব্যালাড। এপিক একটি কিংবদন্তি বা ঐতিহাসিক নায়কের অসাধারণ জীবন ও কর্মের বর্ণনা করে একটি দীর্ঘ আখ্যানমূলক কবিতা। সংস্কৃত ভাষায় ঋষি বাল্মীকির লিখিত রামায়ণ ও ব্যাসদেবের লিখিত মহাভারত এপিক বা মহাকাব্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আমরা অবশ্যই গ্রিক ভাষার চারণ কবি হোমারের লিখিত ইলিয়াড ও অডিসির নাম করতে পারি। বাংলায় পরিচিত প্রথম মহাকাব্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্য। তাকে বাংলার নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব বলে গণ্য করা হয়। ব্যালাড একটি গান যেটা একটি গল্প বলে। সেটি ড্রামাটিক বা নাটকীয় হতে পারে, মজার বা প্রেমের গল্প হতে পারে। ব্যালাডে যে আকার বা ফর্ম্যাট সাধারণত ব্যবহার করা হয় তাকে বলে কোয়াট্রিং, যেখানে এ বি বা ABCB ছন্দ ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনের শেষে মিল হয়। ইংরেজি সাহিত্যে বেশ কিছু ব্যালাডের প্রাধান্য দেখা যায়। Edgar Allan Poe was a renowned American writer, poet, editor. Annabel Lee is the last complete poem composed by American author Edgar Allan Poe. Like many of Poe's poems, it explores the theme of the death of a beautiful woman. The narrator, who fell in love with Annabel Lee when they were young, has a love for her so strong that even angels are envious. আমি এই অসামান্য কবিতা থেকে প্রথম ও শেষ দুটো স্ট্যান্জা পড়ছি। It was many and many a year ago, in a kingdom by the sea, that a maiden there lived, whom you may know by the name of Annabel Lee. And this maiden, she lived with no other thought than to love and be loved by me. And the last stanza, for the moon never beams without bringing me dreams of the beautiful Annabel Lee, and the stars never rise, but I feel the bright eyes of the beautiful Annabel Lee. And so all the night tide I lie down by the side of my darling, my life and my bride, in her sepulchre there by the sea, in her tomb by the sounding sea. Annabel Lee consists of 6 stanzas, 3 with 6 lines, 1 with 7, and 2 with 8, with the rhyme pattern differing slightly in each one. So though it is not technically a ballad, Poe referred to it as one. Like a ballad, this poem uses repetition of words and phrases purposely to create its mournful effect. আরেকটি অত্যন্ত বিখ্যাত ব্যালাড হলো স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ রচিত রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট ম্যারিনার। আমি সেটা এখানে পড়ছি না, আপনারা সুযোগ হলে এই কবিতাটা নিশ্চয়ই পড়বেন, রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট ম্যারিনার। তারপরে পোয়েটিক ফর্ম নিয়ে যেটা হলো বলতে পারি সেটা হলো লিরিক, যা ছোট অনুভূতিময় কবিতা, কবির চিন্তাভাবনা ও অনুভূতি প্রকাশ করে। এই কবিতা ফার্স্ট পার্সনে লেখা হয় এবং একটা গানের সুরের মতো শোনায়। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি তার লিরিক কবিতার সংকলন। Now, Devjani will sing. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা তো নতুন করে বলার কিছু নেই। আচ্ছা, আপনারা এটা জানেন কি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজনের কবিতা ট্রান্সলেট করেছিলেন? কেউ জানেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কার কবিতা ট্রান্সলেট করেছিলেন? শুনেছেন কখনো? না 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 না, আমাদের দেশের উনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা ট্রান্সলেট করেন। ইনফ্যাক্ট গীতাঞ্জলির কথা তো আমরা জানি, উনি একবার ইউকে থেকে যে সময় গেছিলেন, সেখানে আরেকজনের প্রভাব ওনার ওপর খুবই পড়েছিল। সেটা হচ্ছেন আমাদের কবিরের যে দোহাজ কেন কবির যে সমাজের থেকে লিখেছিলেন তার ভাষাটা একটু ক্রুড ছিল, কেন লোকাল ডায়ালেক্টে ওনার লেখা। আপনারা দেখবেন দোহাগুলো যে ওনার ছিল অরিজিনালি তো লোকাল ডায়ালেক্টে লেখা, তো উত্তরপ্রদেশের বেনারসের টিপিক্যাল যে লোকাল, তো সেইটাও কিন্তু তার থট বা যা ফিলসফি যেটার ভেতরে ছিল এত অসাধারণ লিখেছিল। দ্যাট ইজ একমাত্র ওনার কবিতা। উনি 100 poems of
কবির ট্রান্সলেটেড বাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আপনারা দেখতে পারেন, ইন্টারনেটেও এখন পেয়ে যাবেন 100 poems অফ কবির। তো উনি ওগুলোকে একটুখানি সফিস্টিকেটেড করে নিয়েছিলেন, কেন ওনার লেখা একটু ক্রুড ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল, কিন্তু অসাধারণ। আমি 2-4টা পড়েছি, এমনি আমরা পড়ে হয়তো বুঝতে পারবো না, কিন্তু ব্রেক করে দেওয়া রয়েছে সমস্ত, মানে প্রথমে হিন্দিতে রয়েছিল, তারপরে সেটা উনি ইংলিশে করেছেন, কেননা কবিরের উনি এমন একটা স্তর থেকে উঠেছিলেন যে ওই ভাষাটা হয়তো পৃথিবীতে অন্য কেউ বুঝতে পারে, কারণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই সফিস্টিকেশনটা ছিল। উনি বাইরে যাওয়ার পর হি ইজ দ্য অনলি পার্সন যার কবিতা উনি একটা 100 poems অফ কবির বলে এখন ওটা পাওয়া যায়। তো এই যে উনি আপনারা দেখলেন নানান রকম যে কটা পোয়েটিক ফর্মস আর আকার বা গঠন কবিতার মধ্যে রয়েছে, সব তো বলা সম্ভব নয়, অসংখ্য। আমরা লিখতে গিয়ে দেখলাম এটা মানে জাস্ট ওই কী বলে সাগরের বিন্দুর মতন, এত প্রত্যেকটা দেশের বিভিন্ন রয়েছে। জাস্ট একটু বলার জন্যে এর মধ্যে কিন্তু খানিকটা অঙ্কও রয়েছে। মানে কি, যে কোনো কবিতার মধ্যে একটা বলা হয় যে মিটার মানে কি, যে ছন্দ মানে সেই রাইমিংয়ের ছন্দ বলছি না, ছন্দ মানে ধরুন আমাদের হার্টবিটের মধ্যে ছন্দ রয়েছে, আমাদের যে প্রকৃতির যে নেচার, সিজন চেঞ্জ যেটা হয়, হ্যাঁ, সেই ঋতুর পরিবর্তন, সেখানেও কিন্তু একটা ছন্দ রয়েছে। তো যে কোনো কবিতার পিছনে একটা ছন্দ কাজ করে, সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করে, যেমন উনি বললেন সিলেবেলের ওপরে। সিলেবেলস মানে হচ্ছে ওয়ার্ডের সিলেবেল, যেমন মনে করুন ক্যাট, ব্যাট, এগুলো 1 syllable। সেমনি আবার দেখুন ব্যানানাটাকে যখন আপনি উচ্চারণ করছি না, তো এটা না 3টে সিলেবেল হলো আর কি। বিউটিফুল, এতে 3টে সিলেবেল হলো। তো এই সিলেবেল কাউন্টটা ম্যাটার করে। আর আরেকটা যেটা জিনিস ম্যাটার করে সেটা হচ্ছে মিটার বলা হয়, ইয়াম্বিক মিটার, কথা ওটা ইংলিশ থেকে এসছে। ইয়াম্বিক মিটার মানে টেট্রামিটার, পেন্টামিটার। একটা ইয়াম মানে হচ্ছে একটা আনস্ট্রেসড সিলেবেল ফলোড বাই আ স্ট্রেসড সিলেবেল। মানে যখন আমরা কোনো মানে ওয়ার্ডকে উচ্চারণ করি, দেখবেন একটা ওয়ার্ডে কিন্তু বেশি স্ট্রেস দিই, আরেকটাতে অতটা স্ট্রেস দিই না। যেমন মনে করুন আপনার সিম্পল, দ্য বার্ড হ্যাজ ফ্লোন অ্যাওয়ে, তো আমরা কিন্তু বার্ড আর ফ্লোন এই কথাটাতে কিন্তু একটু স্ট্রেস দিয়ে বললাম। দ্য হ্যাজ অ্যাওয়ে এটা কিন্তু অতটা স্ট্রেস দিয়ে হলো না। সিমিলারলি এই একটা স্ট্রেসড আর একটা আনস্ট্রেসড মিলে একটাকে ফুট বা একটাকে ইয়াম বলে। এবার 5টা থাকলে ওটা পেন্টামিটার হয়ে গেল, টেট্রামিটার, এইভাবে জিনিসটা চলে। এটা কিন্তু যেমন আমাদের মিউজিকে কর্ড আছে, মিউজিকে বা যে কোনো গানের পিছনে একটা ড্রাম বিটস চলে, তো এই মিটারটা কিন্তু একটা কবিতার পিছনে বলে না ব্যাকগ্রাউন্ডে সেই ছন্দটা কাজ করে। তো যেমন সেই রাইমিং স্কিম, এই যেমন ড্যাফোডিলস এই কবিতাটা তো খুব ফেমাস। আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ আ ক্লাউড দ্যাট ফ্লোটস অন হাই ও ওয়েলস অ্যান্ড হিলস। আপনি ছন্দটা দেখুন, ABCD, এই ছন্দটা আপনি বুঝতেই পাচ্ছেন। ক্রাউড, এ আর সিটা, এ আর এ ওই মানে রাইমিংটা হচ্ছে আর কি, মানে BCD ওরকম করে রাইমিং স্কিমটা এরকম পার্টিকুলার থাকবে। তো এবার এটার মধ্যেও কিন্তু একটা ট্রান্সস্ট্রেসের ব্যাপার রয়েছে। যেমন আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ আ ক্লাউড, যখন আপনি উচ্চারণ করবে তখন ওই ব্ল্যাক বোল্ড জায়গাগুলো কিন্তু আপনি স্ট্রেস করছেন। আই ওয়ান্ডার্ড, 1টাতে আমরা স্ট্রেস দিচ্ছি। তো এইভাবে এগুলো কিন্তু মিটার হয়। তো যখন আমরা কেউ ভালো কবিতার মধ্যে কিন্তু সেই মিটারটা মেনটেন, শেক্সপিয়ারের বলা হয় প্রচণ্ড, ওনার সমস্ত ইয়েগুলো বিশেষ করে সনেটে এই মিটারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এইরকম ধরনের জিনিস, যেমন বলা হয়, যেমন ড্যাফোডিলস কবিতাটা যদি আপনি পড়েন পুরোটা, I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন কিন্তু মিটারটা ফলো করছে বলে এত মনে হবে, যেমন ইউ আর সোয়িং, একটা স্কিপিং করার যেমন একটা রিদম হয়, একটা দোলার সোয়িং, যে সেই জিনিসটা কিন্তু এই স্ট্রেসড আনস্ট্রেসড এইগুলোর মিলে হয়। একটু জাস্ট আপনাদের বোঝানোর জন্যে, ভালো কবিতা কিন্তু এই যেমন উনি আজকে অসংখ্য ভালো গাইলেন মৌমিতা, কিন্তু ওই রকমই সমস্ত কিছু ব্যাকগ্রাউন্ডে যেমন কর্ড বা ড্রাম বিটস কাজ করে, এটা খানিকটা ওই রকম। তো ওটা এরকম সমস্ত কবিতাতে যেমন যে কোনো গঠন আঠারে, এগুলো কিন্তু আমরা হয়তো অনেক সময় জিনিসটা খেয়াল করি না, কিন্তু সেই ছন্দটা কাজ দেয়। সনেটেও সেই একই জিনিস রয়েছে, যেমন 10টি সিলেবালস, উনি যেমন বলবেন এখানে 5 feet of 2 syllables, মানে 5টা এরকম মিটার থাকবে, দুটো সিলেবেল করে, এই ছন্দটা মেনটেন হয়। মালাদি আপনি একটু বলুন সনেট সম্বন্ধে। এটা একটু খুব সবাই জানেন, এটা খুব ফেমাস ফর্ম একটা। এবারে আমরা আসছি খুব বিখ্যাত পোয়েটিক ফর্ম সনেট কাকে বলে? সনেট হলো একটি 14 লাইনের কবিতা, যার ছন্দকে বলা হয় আয়াম্বিক পেন্টিমিটার। প্রতিটি লাইন কখনোই 10 সিলেবেলের বেশি হতে পারবে না এবং সেট রাইম স্কিম থাকবে। তার অর্থ দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনের শেষ শব্দটি রাইম করতেই হবে। সনেট নামটি এসেছে ইতালিয়ান শব্দ সনেটো থেকে, যার অর্থ লিটল সং। সনেট রচনা শুরু করা হয়েছে ইটালিতে,
কিন্তু ইংরেজিতে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ছিলেন সনেটের অন্যতম রচয়িতা। তার রচিত বহু সনেট উল্লেখযোগ্য এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইংরেজি সাহিত্যে যেরকম শেক্সপিয়ার, মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বলা হয় ফাদার অব বেঙ্গলি সনেট অ্যান্ড পায়োনিয়ার অব বেঙ্গলি পোয়েট্রি। তার জন্ম হয়েছিল জানুয়ারি 25 সাল 1824 যশোর জেলার সাগরদাড়ি গ্রামে। তার লিখিত একটি বাংলা সনেট আমি আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি। আপনারা অনেকেই জানেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে, করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে, দিন যে দিনের বন্ধু উজ্জ্বল জগতে, হেমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণ। কিন্তু ভাগ্য বলে পেয়ে সে মহাপর্বতে, যেজন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে, সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে। গিরিশ: কি সেবা তার সে সুখ সদনে, দানে বাড়ি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী, যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে, দীর্ঘশির তরুদল দাসরূপ ধরি, পরিমলে ফুলকুল 10 দিশ ভরে। দিবসে শীতল শ্বাসে ছায়া, বনেশ্বরী নিশায় সুশান্ত নিদ্রা ক্লান্তি দূর করে। এখানে প্রথম 3টি 4 লাইনের স্ট্যান্সা, শেষে একটি 2 লাইনের। সনেটকে কবি মধুসূদন দত্ত নাম দিয়েছিলেন চতুর্দশপদী কবিতা। বাংলা ভাষায় তিনি প্রথম সনেট রচনা করেন। সনেটের বিষয়বস্তু যেমন সাধারণত গম্ভীর হয়, লিমেরিক কবিতা তার উল্টো। লিমেরিক কবিতার রাইমিং স্কিমটা হলো গিয়ে, এখন তো বুঝতেই পারছেন, এ মানে প্রথম 2 লাইনের মিল থাকবে, তারপরে বি আবার এ। আর এটা জাস্ট আমাদের এখানেও দেখবেন কিন্তু আপনার ওই স্ট্রেসড আনস্ট্রেসডের সিলেবালসের ব্যাপারটা কিন্তু রয়েছে, মানে প্রপার যদি কেউ লিমেরিক লেখে। There was an old man with a beard who said, "It's just as I feared. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nests in my beard." There was a young lady whose chin resembled the point of a pin, so she had it made sharp and purchased a harp and played several tunes with her chin. এমনি এডওয়ার্ড লিয়ারের বুক অফ ননসেন্স বলে একটা ছিল, ফার্স্ট পাবলিশড ইন 1846। এরকম প্রচুর লিমেরিক্স রয়েছে আর কি, যেখানে পড়ে মানুষের কিন্তু স্কিমগুলো কিন্তু এটা ফলো করতে হবে আর কি। তারপর এবারে আসি ফ্রি ভার্স। ফ্রি ভার্স এই ধরনের কবিতা কোনো সেট নিয়ম বা রাইম স্কিম অনুসরণ করে না। কবি নিজের অনুভূতি বা গল্প নিজের সৃষ্ট স্ট্যান্ডাতে প্রকাশ করতে পারেন। এই ধরনের কবিতাগুলোর লাইনগুলোর যে কোনো লেন্থের হতে পারে, সাধারণত কোনো সেট রাইম থাকে না, কোনো ডেফিনিট সিলেবল কাউন্ট অনুসরণ করে না। কবি এখানে নিজের রচনাতে অত্যন্ত স্বাধীন, তবে অনেক সময়ই ইন্টারনাল রাইম দেখা যায় এবং খুবই উপভোগ্য হয়। আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জীবনের শেষের দিকের কবিতাগুলোতে ফ্রি ভার্স ব্যবহার করেছেন। তার অতি পরিচিত সাধারণ মেয়ে, নিষ্কৃতি বা ফাঁকি কবিতাতে এই ফর্মের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। তার ফ্রি ভার্সে লেখা একটি কবিতা আমরা পরিবেশন করেছি, বাঁশিওয়ালা। ইংরেজিতে একটি অতি পরিচিত ফর্ম অ্যালিটারেশন সম্বন্ধে না বললে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কবিতায় একই কনসোনেন্ট সাউন্ড বারে বারে ব্যবহৃত হয়ে একটা অডিবল সুন্দর এফেক্ট তৈরি করে। একটি কবিতা থেকে 2 লাইন পড়ি, বুঝতে পারবেন অ্যালিটারেশন কি। লিরিক্যাল কবিতায় অ্যালিটারেশনের ব্যবহার একটা লালিং এফেক্ট তৈরি করতে পারে। প্রথমটা খুব মজার। Betty bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. So কি হলো? কোন লেটারটা বারবার এলো? বি। সোজা। আরেকটি বহু পরিচিত ফর্ম অ্যাক্রস্টিক। এই কবিতাতে ছন্দ বা লাইনের শেষে মিলিয়ে শব্দের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রথমে একটি বিষয় ডিসাইড করা হয়, মনে করুন সেই শব্দটাতে 6টা অক্ষর রয়েছে। কবিতাটির 6টা লাইন হবে এবং প্রতিটি লাইনের প্রথম অক্ষরটি সেই শব্দটির একটি করে অক্ষর হবে। এই কবিতা খুবই ভিজুয়াল,
তাই আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে এই ফরম্যাটটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করব। এই ফার্স্ট কবিতাটা, এটার টাইটেল হচ্ছে লাভ সিটি অফ মিসিসাগা। এটা আমারই লেখা, আমি মিসিসাগাতে থাকি। তো এই বছরে মিসিসাগা সিটির 50 বছর হয়েছে, সেই জন্য ওরা একটা স্পেশাল অ্যান্থোলজি বার করছিল এবং বলল যে মিসিসাগা সম্বন্ধে কিছু কবিতা লিখে দাও। তো তখন আমি এটা লিখলাম। এটা যদি খেয়াল, এখানে অবশ্য করা হয়নি, লাভ সিটি অফ মিসিসাগা, তার মানে কটা লেটার হচ্ছে? লাভ 4টে, সিটি 4টে, 8, অফ হচ্ছে 10, অ্যান্ড দেন মিসিসাগা কটা রয়েছে? 1। হ্যাঁ, ওইটাই আপনারা এবার লক্ষ্য করুন, লাইনগুলো, লাইনের ফার্স্ট লেটারটা ওইটা দিয়েই স্টার্ট হবে, এল দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, তারপরে ও দিয়ে লাইনের লাইক লাভ দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট সিটি, এল, অ্যান্ড দেন আপনারা এইভাবে দেখেন, ভার্টিক্যালি যদি দেখেন লাভ টাইটেলটার সাথে এটা ম্যাচ করবে, ম্যাচ করে যাচ্ছে, ম্যাচ করে যাবে সেই লেটারগুলো। সেটাকেই বলে অ্যাক্রস্টিক। এবার দেবযানী আরেকটা এক্সাম্পল আছে, ধরুন আপনার কবিতাটার টাইটেল হচ্ছে পভার্টি। তো পভার্টিতে যেমন পি, ফার্স্ট লাইনটা পি দিয়ে হবে, তারপরে ও দিয়ে হবে, ভি দিয়ে হবে, তো ওই রকমভাবেই হয়ে যাবে, কোনো রাইমিংয়ের দরকার নেই, কিন্তু থিমটা পভার্টির ওপরে, সামবাডি কেউ একটা পভার্টিটাকে এক্সপ্লেন করছে বা থিম হচ্ছে, তো এরকমভাবে জিনিসটা হয় আর কি, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাক্রস্টিক আর কি। হ্যাঁ, দেখতে খুব সুন্দর লাগে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেরকম রাইমিং ও ফ্রি ভার্সে কবিতা লিখেছেন সব দুটোতেই, সেরকম একটা সময়ে তিনি জাপানি পোয়েটিক ফর্ম হাইকু নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছেন। আমরা যদি হাইকু নিয়ে লিখতে চাই, কবিতা লিখতে চাই, হাইকু কবিতা কি তার নিয়ম? 3 লাইনের কবিতা, প্রথম লাইন 5 সিলেবলস, দ্বিতীয় লাইন 7 সিলেবলস, আর তৃতীয় লাইন এগেইন 5 সিলেবলস। তার মানে ভীষণ ভীষণ কম লাইন, 3টে লাইন, খুব ফিউ ওয়ার্ডস। এত অল্প সংখ্যক লাইন এবং এত অল্প সংখ্যক শব্দ, তবু এই কবিতা অত্যন্ত গভীর ও স্পিরিচুয়াল। হাইকু কবিতা সাধারণত প্রকৃতি নিয়ে লেখা হয়ে থাকে। সবচেয়ে বিখ্যাত হাইকু কবিতা হল জাপানিজ কবি বিউটি অফ রেইন বিং ক্যাপচার্ড বাই মাতসুও বাশো। হি ইজ ভেরি ফেমাস অ্যাজ আ হাইকু পোয়েট। কবিতাটা হলো আ সামার রিভার বিং ক্রসড, হাউ প্লিজিং উইথ স্যান্ডেলস ইন মাই হ্যান্ডস। দ্যাটস অল। 3 লাইনে একটা অপূর্ব বৃষ্টির চিত্র আঁকা হয়ে গেল। আরেকটি সুন্দর হাইকুর উদাহরণ, এই লেখকের নাম নাতসুমু সোয়েস্কি। দ্য ল্যাম্প ওয়ান্স আউট, কুল স্টার্স এন্টার দ্য উইন্ডো ফ্রেম। একটা পিকচার আসে মাথায় অ্যাবাউট দ্য স্টার্স। দ্য ব্রিভিটি অ্যান্ড ডেপথ অফ হাইকু, a compact Japanese literary form, had an impact on a polymath like Tagore, a form which suggests more in the fewest possible words. আমরা অনেক রকমের বেশ কয়েকটি পোয়েটিক ফর্ম নিয়ে কথা বললাম। এখন আমি জাস্ট ভাবছি যে বাংলা কবিতায় হিউমার, নট লিমেরিক বাট হিউমারাস পোয়েট্রি অনেকে লিখেছেন। তো তার মধ্যে 2টো কবিতা আমি জাস্ট চুজ করে নিয়েছিলাম, আমি রিসেন্টলি পেয়েছি, খুব ভালো লাগলো। একজন হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, তার কবিতাটি হলো মেয়েদের পদবী। কবিতাটা পড়ছি। মেয়েদের পদবীতে গোলমাল ভারী, অনেকের নামে তাই দেখি বাড়াবাড়ি, আকার অন্ত দিয়ে মহিলা করার চেষ্টা হাসির, তাই ভূমিকা ছড়ার, গুপ্ত গুপ্তা হয় মেয়েদের নামে, দেখেছি অনেক চিঠি পোস্টকার্ড খামে, সে নিয়মে যদি আজ ঘোষ হয় ঘোষা, তাহলে অনেক মেয়ে করবেই গোসা, পালিত পালিতা হলে পাল হবে পালা, নির্ঘাত বাড়বেই মেয়েদের জ্বালা, মল্লিক মল্লিকা হলে দাস হবে দাসা, শোনাবে পদবীগুলো অতিশয় খাসা, কর যদি করা হয় থর হয় ধরা, মেয়েরা দেখবে এই পৃথিবীটা সরা, নাগ যদি নাগা হয় সেন হয় সেনা, বড়ই কঠিন হবে মেয়েদের চেনা। আরেকটি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। মাথায় মস্ত পাগড়ি এঁটে, গজিয়ে দাড়ি, গুমফো ছেটে কেষ্টবাবু কোথায় যান? বাদকশান বাদকশান। কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে সিংহ সম লম্ফ দিয়ে বিষ্টুবাবু যান কোথায়?
মোমবাসায় মোমবাসায়। উড়িয়ে ধুলো মহেশ দাস, ভর দুপুরে কোথায় যাস, হঠাৎ কোথায় চললি রে, সান্টাফে সান্টাফে। সবাই এখন ছাড়ছে ঘর, কেষ্ট বিষ্টু মহেশ্বর। ব্যাপার দেখে হচ্ছে শখ, আমিও হব পর্যটক। কিন্তু আমি কোথায় যাই, একটি বিনে টঙ্কা নাই, তাই নিয়ে যাই কোথায় আর, শ্যামবাজার শ্যামবাজার। এরপরে আরেকটি কবিতা ইচ্ছে হচ্ছে পড়ার সময় হলে, কবি পূর্ণেন্দু পত্রীর কথোপকথন থেকে। এটি ঠিক হাসির কবিতাও না, এটা রোম্যান্টিক কবিতা অ্যাকচুয়ালি, কথোপকথন। নন্দিনীর চিঠি শুভঙ্করকে। আজ্ঞে না, ভুলিনি, মনে আছে, শুক্রবার 2রা ফেব্রুয়ারি আপনার জন্মদিন, দাবি পরতে হবে লাল শাড়ি। কিছু হ্যাঁ, ও সরি, তার মানে গানের ক্লাসের ফাঁকি দিতে হবে ওই দিন, এবং রচনা করতে হবে বেরোবার সঙ্গত রিজন। ভালোবাসা সেও যেন এক পরীক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়, প্রত্যহের প্রশ্নের উত্তরে কল্পনারই অবারিত জয়। ভালোবাসা এবং কল্পনা যমজের মতোই আপন, যা ঘটেছে তাকে জপ নয়, যা ঘটেনি তাতেই যাপন। ভালোবাসা কল্পনার চোখে দেখে বলে দেখে বড় বেশি, রুগ্ন দৃশ্য তাকেও পড়ায় বৃহৎ সত্তার মাংসপেশি। তুমিও আমাকে তাই দেখো, কল্পনায় দেখার যা রীতি, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কন্যাকে উর্বশী, ইন্দ্রাণী, অ্যাফ্রোদিতি। আজকের কবিতার আসর আমরা শেষ করব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি থেকে ইংরেজিতে একটা ট্রান্সলেটেড কবিতা দিয়ে। সেটা ইউটিউব থেকে আসবে, ডাউনলোডেড, মানে আমারই পড়া। I dive down into the depth of the ocean of forms, hoping to find the perfect pearl of the formless. No more sailing from harbor to harbor with this my weather-beaten boat. The days are long past when my sport was to be tossed on waves. And now I'm eager to die into the deathless, into the audience hall by the fathomless abyss, where swells up the music of toneless strings. I shall take this harp of my life, I shall tune it to the notes of forever, and when it has sobbed out its last utterance, lay down my silent harp at the feet of the silent. In one salutation to thee, my God, let all my senses spread out and touch this world at thy feet. Like a rain cloud of July hung low with its burden of unshed showers, let all my mind bend down at thy door in one salutation to thee. Let all my songs gather together their diverse strains into a single current and flow to a sea of silence in one salutation to thee. Like a flock of homesick cranes flying night and day back to their mountain nests, let all my life take its voyage to its eternal home in one salutation to thee.
আপনাদের সব